Good morning, everyone. So I started the recording also. And now today I will be teaching you the standard deviation by actual mean method. I finally request you again to submit the assignment on time. I have given the assignment on the standard deviation of discrete data yesterday and the standard deviation of individual data the day before yesterday. Please submit it on time. That will be evaluated during your online examination. Okay, this is my humble request to everyone that please submit the assignment on time. Fail to do so, I'll be forced to make you leave the class. Uh, you would not be able to attend the online classes also. So please be strict on these things. I hope this screen is displayed in your device. So let's begin. Standard deviation by actual mean method. Sorry, screen is not displayed. Screen is not displayed. Just wait a minute, then I'll say it again. Oh, I'm sorry. Uh, okay, I think this is displayed now. So we are going to discuss about the standard deviation by actual mean method. We have read by one method already, that is direct method. So let's list out the formula again, though we have already listed out the formula as a whole. Now let's be specific and write the formula uh, individually. So write this standard deviation by actual mean method. So for individual data, I discussed it earlier also. For individual data, SD or standard deviation equals to square root of summation x minus x bar whole square by n. Square root of summation x minus x bar whole square by n, or square root of summation d square by n. In the side ma lekha alikati, where sorry, okay, where d is equals to x minus x bar, where d is equals to x minus x bar. d भने चाहिँ के हो, x minus x bar. यो डेफिनेसन चाहिँ यसबाट आउँछ भनेको थिएँ मैले. Standard deviation is the square root of arithmetic mean of square of deviations from mean. यो डेफिनेसन चाहिँ यसबाट बुझ्न अझै सजिलो हुन्छ. म एकचोटि रिपिट गर्छु फेरि. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो, स्क्वायर रुट अफ अर्थमेटिक मिन. यो पुरै चाहिँ मिन भयो है. अर्थमेटिक मिन के को भन्दाखेरि स्क्वायरको के को स्क्वायर भन्दा डेभिएसनको. डेभिएसन कहाँबाट भन्दा मिनबाट. डेभिएसन भने चाहिँ कति डिफरेन्स छ भने के, कति फरक छ भने. मेन डाटाबाट मिन कति फरक छ भने द्याट इज डेभिएसन है. स्क्वायर रुट अफ mean of square of deviation is standard deviation. Okay, that's something you can if you find it difficult to remember it always, then you can simply remember it as summation d square by n square root, where d is the value of d is x minus x bar. And similarly, the formula for discrete data is by actual mean method. It is standard deviation sd is equals to square root of summation f x minus x bar whole square divided by n, or square root of summation f d square by n. The only difference between individual data and discrete data is that there is frequency in discrete data but no frequency in individual data. So please copy it first. And there is one request for you. If you have not given your oral test, please message me in Teams chat group or in Teams chat, because I have to give you the marks based on your oral test. If you fail to do so, if you are not willing to do, as I took the re-oral test also, re-viva बसी also, मैले re-viva बसी पनि लिइसकेँ, तर धेरै विद्यार्थीले त्यसमा चाहिँ आएन. So if you are not willing to do so, you will get 0 out of 25. 25 मा 0 दिएर पठाइदिन्छु मैले. अनि तिम्रो गार्जियनले चाहिँ किन 0 आयो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो त्यो टाइममा तिमी आएन ओरल टेस्टको बेलामा, भाइवा बसेको बेलामा, जति बेला त्यो टाइम हाम्रो सेड्युल टाइमभित्र त्यो हामीले गर्न नसक्दा पनि हामीले रियो ओरल टेस्टको त्यो टाइम सेड्युल गरेर I informed you, but you failed to do so. So please inform me and
let me schedule the re-oral test for you. है मैले अब लास्ट लिँदैछु. If you are willing to do you take, please message me. I may take at any time. तिमीलाई जति बेला इजी हुन्छ म त्यति बेला लिन्छु. But you have to give the oral test. Oral test दिएन भने चाहिँ 0 आउँछ तिम्रो oral test को marks. Okay, so these are the formula. We listed this formula earlier also. Now please note it again. This is a recall of the formula. So let's solve one problem by using this method. Okay. The same thing for here also. Okay, this d also represent x minus x bar here. You x minus x bar here. You can write here where d is equals to x minus x bar, because sometimes you may forget the value of d. D त थाहा छ अब d भनेको के हो हैन, d बाट dog हो कि हैन, dog भनेर लिएर जान्छ हैन. So this actually d is the difference of the value of data from the mean, or simply x minus x bar. So let's continue. Let's solve a problem by using this formula. Okay, so note this question. Calculate the standard deviation of the following data 60, 65, 70, 75, 80 by actual mean method. Actual mean भने mean नै त्यही के हैन, पहिला mean निकाल्छौं के हामीले यसमा. So यसलाई चाहिँ हामीले actual mean method भने. There is one, अब यहाँ actual चाहिँ किन भने होला त mean method मात्र भने पनि त हुन्थ्यो हैन, because there is one other method. That method is assumed mean method. त्यसलाई shortcut method पनि भन्छ. म अर्को क्लासमा सिकाउँछु अनि यो स्ट्याटिस्टिक्स सकाइदिन्छु. Assume भने चाहिँ अब कुनै एउटालाई assume गरेर जाने के. यसमा हामीले चाहिँ actual mean नै निकाल्छौं. We will calculate the exact value of mean here. But there is another method where we will just suppose the value of mean. We'll just assume the value of mean and we'll calculate. But in this particular method, we will be finding the value of mean at first, and later we will find the standard deviation. So note the question. Calculate the standard deviation of the following data 60, 65, 70, 75, 80 by actual mean method. So let's continue. Solution. Given data is 60, 65, 70, 75 and 80. Our first target is to find the value of mean or the actual mean. Mean के हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो. So calculation of standard deviation. Let's make a table. अब यसमा चाहिँ हामीले तीनटा कलम बनाउँछौं है. You don't make the table at first. Just write the values. Later you can make the table. मैले चाहिँ अब यो स्लाइड बनाउँदाखेरि यो टेबल पहिले बनाउँदा राम्रो देख्छ. मैले त्यही भएर पहिला बनाएको छ यसमा. तिमीले टेबल पछि बनाउँदा नि हुन्छ है. पहिला डेटा लेखेर you can make the lines straight by using the scale. Okay, you just first write the value of the data here. So let's input the values of x. पहिला यो x को column मा. Now I am going to input the values of x in the first column. यो first column मा चाहिँ म x को value राख्न गइरहेको छु. Okay, so these are the values 60, 65, 70, 75 and 80. Okay, so value of the sum of this x is 350. Just find summation x. Can you tell me the formula of mean for individual data? कसले भन्न सक्छ ल भन त mean of individual data को formula के छ? Mean x bar is equals to, please tell me the formula of standard deviation. Sorry, mean for individual data. Tell me the formula of mean for individual data. Summation f x upon n. Actually, it is summation x upon n. Okay. For discrete data, it is summation fx upon n. Okay. For discrete, it is summation fx upon n, and for individual, it is summation x by n. Very good. Though you tried it, please correct it. Okay. Don't forget that in individual data there is no frequency. But in discrete data there is frequency, so the formula also entails the value of frequency. So let's continue. As I told you earlier, to calculate the standard deviation by using the actual mean method, we have to find the mean at first. So let's find the value of mean. So this is summation x आइसक्यो, अब n चाहियो. So number of data n is equals to 5. Just write below the table
टेबल कम्प्लिट भएको छ नि, त्यही पनि हामी टेबल भन्न तल जान्छौँ यसमा चाहिँ। पहिला इन अनदर मेथड वी युज टु कम्प्लिट द टेबल एट फर्स्ट and we used to calculate the values, but now here we will calculate the value just below the table and we will use the same value in the table later. पहिला निकालेर त्यसपछि फेरि टेबलमा युज गर्छौँ त्यो भेल्युहरू है त। So number of data n is equals to 5. As I told you that the value of mean x bar is equals to summation x by n. We have got the value of summation x. This is 350 by 5 and this is equals to 70. The value of mean is 70. Please note it fast. The value of mean is 70. Now, please copy here, copy up to here. Now let's recall the formula again. The formula was the formula of standard deviation was summation x minus x bar square by n. हैन, अथवा सम्झिन सजिलो गाह्रो हुन्छ भने रुट ओभर समेसन d स्क्वायर बाइ n भनेको थियो हैन। भनेपछि यो फर्मुला हेर्दा यो फर्मुला सकेसम्म चाहिँ यो फर्मुला सम्झ्यो होला। दिस इज बेटर टु रिमेम्बर बिकज यु डोन्ट निड टु रिमेम्बर द एक्स्ट्रा भेल्यु अफ d हैन। d भनेको के हो भनेर जोकिनु पर्दैन। बेटर इफ यु रिमेम्बर दिस फर्मुला, बट यु मे फाइन्ड दिस फर्मुला इन यर टेक्स्ट बुक। यो पनि भेट्न सक्छ किताबहरुमा, त्यही भएर म दुईटै लेखिदिएको छ। सो समेसन x माइनस x बार को स्क्वायर भनेको छ। मैले के भनेको थिएँ भने तिमीलाई पहिला योभन्दा अघिल्लोको टपिकमा फर्मुला हेर्ने, फर्मुलामा समेसन भित्र के छ हैन। यहाँ तपाईँलाई मिन चाहिन्छ, त्यही भएर मिन निकालिहाल्यो हामीले। अब मेन फर्मुला हेरौँ। मेन फर्मुलामा x माइनस x बारलाई स्क्वायर गराएछ अनि जोडेछ भनेको छ हैन। यो फर्मुलामा राम्रोसँग बुझ्यो भने त्यो टेबल गर्न गाह्रो हुँदैन। हेरे फेरि लेट मी से इट अगेन, रिसाइट इट अगेन। x माइनस x बार लाई स्क्वायर गराएछ के भनेपछि लेट्स फाइन्ड x माइनस x बार। पहिला x माइनस x बार निकालौँ नि त, अनि अर्को कोलममा त्यसलाई स्क्वायर गरौँ अनि जोडौँ हैन। एकैचोटि स्क्वायर गर्दा इट विल बी डिफिकल्ट। सो लेट्स फाइन्ड द भेल्यु अफ x माइनस x बार एट फर्स्ट। ओके, सो अब टेबलमा हेर है त। मैले सुरुमा d इज इक्वल्स टु x माइनस x बार मैले d भनेर लेखिरहेको छु। यु क्यान अल्सो राइट इन दिस वे अर सिम्पली यु क्यान राइट x माइनस x बार है। हामीले यो फर्मुलामा यहाँ d पनि लेखेको छ नि, मैले त्यही भएर यो d लेखेको हो। पछि मैले d को रूपमा युज गर्न पाउँछु नि त यति लेखिसकेपछि त। सो मैले d x माइनस x बार चाहिँ निकालेँ, बट इन फर्मुला वी हेभ द स्क्वायर अफ x माइनस x बार। ओके, सो लेट्स डू द स्क्वायरिङ अफ दिस भ्यालु, सो द्याट इज d स्क्वायर। हाम्रो फर्मुलामा त d स्क्वायर चाहिएको छैन हैन, d त मात्र चाहिएको छैन। पहिला d निकाल्ने, d निकालिसकेपछि त्यसलाई स्क्वायर गर्ने भने। So d square is equals to x minus x bar bracket whole square. Okay, बुझेको बुझेन? फर्मुला हेर है फेरि। पहिला d निकाल्ने, d भनेको x minus x bar, त्यसपछि त्यसलाई स्क्वायर गर्ने, d square equals to x minus x bar whole square. Okay, so let's find the values that we need to insert in the table. अब यहाँ कसरी निकाल्ने त? ल यहाँ कति हुन्छ कसरी भन्नु सक्छ? क्यान एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द भ्यालु हियर? 10 or minus 10? 10 कि minus 10 ला भन त? Minus 10. Good, because you are going to subtract this value x from you are going to subtract this mean from x. So 60 minus 70. 60 minus 70 भनेपछि कति हुने भयो यहाँ? -10. बुझ्यो नि हैन? सो यो कुरा चाहिँ क्लियर बुझ्यो हैन? सो दिस इज व्हाट यु नीड टु डु हियर। दिस x बार इज 70, सबैको लागि 70 नै भयो मिन त। अब x त डिफरेन्ट हुँदै जान्छ हेर त। 70 is -10, so -10. In the next column it will be 65 minus -5. यसलाई स्क्वायर पनि गरिहालौँ न है। d अनि क्याल्कुलेटरमा एकैचोटि गर्न सजिलो हुन्छ नि, एन्सरलाई स्क्वायर गरे भइहाल्छ नि त। सो 60 मा यो त अलि सजिलो छ, यसमा त यतिकै नै घटाउन मिल्छ। तर क्याल्कुलेटरमा एकचोटि स्क्वायर पनि गरिदिहालौँ के। -10 को स्क्वायर कति हुन्छ? 100 है। त्यसरी गर न। पहिला d निकाल अनि d स्क्वायर निकालिहाल। सो नेक्स्ट -5 is square will be 25. And in next one, what will be the value? Can you tell me?
0. 0. Good. Square of 0 is 0, isn't it? So 75 minus 70, it will be 5. 5. Its square will be 25. बुझ्यो नि हैन? अब अर्कोमा 10 हुन्छ, यसको स्क्वायर गरे भने 100 हुन्छ है. So our target is to find the value of d square and add this. अब यसलाई एड गर्नु पर्यो, because in formula we have summation of d square. हेर है, बुझ है यो कुरालाई. d भन्नु र x minus x बार एउटै यो यति माथि लेखिदिसकेपछि अब यहाँ तलपट्टि d भनेर डाइरेक्ट युज गर्न पायो के हैन. माथि यो d भनेर यो लेखेन भने चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ. अब यो यति माथि d लेखिदिसकेपछि now let's use the same notation, that is d. So it will be sigma d square or summation d square equals to 250. Just add these terms here. 100 plus 100 is 200, 25 plus 25 is 50, and this 0 does not have any significant value here. So this will be sigma d square is equals to 250. So now let's find the standard deviation. Our main target is to find the standard deviation. So let's find it also. I hope you have understood this. So now standard deviation sigma. This is also sigma. जस्तो क्यापिटल लेटरमा नि ए हुन्छ, स्मल लेटरमा नि ए हुन्छ नि, त्यसरी बुझ्न. यो क्यापिटल सिग्मा, यो स्मल सिग्मा भनेर बुझिनुहुन्छ. दो दिज आर ग्रीक लेटर्स. आई डोन्ट नो मोर अबाउट दिस सिम्बल्स, बट यु क्यान रिमेम्बर इट इन द्याट वे. यसलाई पनि सिग्मा भनेको छ, उसलाई पनि सिग्मा भनेको छ, कुन चाहिँ सिग्मा भनेर नझुक्किने. सो स्क्वायर रुट अफ d square by n, we have the value of summation d square, that is 250 by 5, and this is equals to square root of 50, and the value is equals to 7.07. मैले standard deviation मात्र निकालेको छु यसमा. You can find other coefficient of standard deviation, variance, and the coefficient of variation also you can compute by using the formula. Okay, so this is all about the standard deviation by actual mean method for individual type of data. Please note this first, and we will discuss the question of discrete data. ल यसलाई छिटो कपी गर है त. Okay, have you copied it? Yes, sir. Okay, so let's continue to the standard deviation of discrete data by actual mean method. Okay, so let's continue. Okay, note this question. Calculate the standard deviation by actual mean method. This is for discrete data, and data is like this: x, f, 45, 6, 55, 10, 65, 20, 75, 30, 85, 20, 95, 14. These are the values given in the question. This is discrete data, as there is frequency also, and there is no class interval, so this is not continuous data, this is discrete data. So as I told you earlier, the formula to calculate standard deviation by actual mean method in discrete data is summation f x minus x bar whole square divided by n square root.
or square root of summation f x minus x bar whole square by n. यहाँ d square निकालेर मात्र भएन, त्यो d square लाई f ले मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ. Do you understand? Okay, let me check it. है त, म एकछिन यो स्लाइड चेक गर्छु है त. Just wait a minute. Just note the question. Okay, right. Solution. Calculation of standard deviation. Here also we have to find the mean at first. यहाँ पनि पहिला के गर्नु पर्यो? Mean निकाल्नु पर्यो के. Just a minute, let me check it. Okay, it's correct. So, let's continue. अब यसमा चाहिँ यो डिस्क्रिट डेटाको भन्दा बित्तिकै तिमीले 6 वटा कलम चाहिँ चाहिन्छ यसमा है. 3टा कलमले चाहिँ यो मिन निकाल्नको लागि यो 3टा कलम चाहिँ फर्दर वी विल युज टु फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन. सरले 6 वटा कलम भनेको थियो, अब कहाँबाट बनाउने होला 6 वटा कलम भनेर तिमीले सम्झिने के. जस्ट रिमेम्बर दैट. ओके, यो मेथडबाट गयो भने, मैले सिकाएको मेथडबाट जान खोज्यो भने, दो यु मे फाइन्ड अदर मेथड्स इन टेक्स्ट बुक, आई डोन्ट नो, यु क्यान युज केही एउटालाई हटाएर पनि लेखेको हुन्छ कतै कतै टेक्स्ट बुकहरुमा, तर यही मेथड फलो गर न, इट विल बी इजियर फर यु. सो लेट्स फाइन्ड द मिन एट फर्स्ट है. टु फाइन्ड मिन in discrete data, as one of the students told earlier, that the formula is summation fx by n, isn't it? So let's find f into x at first. This is x, f, and fx. So the mean निकाल्नु पर्यो नि पहिले हैन. But see, the value of x in the first data is 45. Its frequency is 6, and if you multiply them, then it will be 270. Next, 55, 10, 550. I hope you understand this. यो सबै कुरा चाहिँ यो बुझिहाल्छ तिमीहरुले हैन, डाइरेक्ट लेख्दै है त. So 95 into 14 is equals to 1330. Mean निकाल्दा त आउँछ नि हैन. I think you have started to calculate mean from class 7 in C math. There is arithmetic mean. C math मा 7 class मा छ जस्तो लाग्छ मलाई है. So 50, 65, 20 is 1300, 75, 30 is 20 to 50. I'm just multiplying these two, okay? यो x into f, यो fx गरे भने चाहिँ बीचमा केही साइन छैन भने म्याथमेटिक्समा मल्टिप्लाई गरे होला भनेर बुझ्नु. ओके, फेरि मैले भन्ला कि अब क्याल्कुलेटरमा पनि c into a into l into फेरि भन्ला, त्यो चाहिँ हैन फेरि है. So let's find the value of n and summation fx. N is 100 here. This is by adding the value of frequency. And then next one is summation fx, that is 7400. Please check it once. I have tried my best to avoid these errors, any errors. मैले सकेसम्म चाहिँ एरर नआउने गरी चाहिँ यो स्लाइडहरु बनाएको छ, but some mistakes may crept in, so please verify it. Okay, you can also check the values. Just add all the values of summation, all the value of fx. You can get the value of fx there. These are the value of fx. Just add it and you will get the value of summation fx. So let's find the value of mean at first. Okay, as I told you earlier, I will use 3 columns to find the mean. Let's find the mean. Mean is equals to, mean x bar equals to summation fx by n. I hope this lower part of this slide is displayed in your device. Mean x bar equals to summation fx by n, or sigma fx by n, and this is equals to 7400 by 100, because the value of sigma fx is 7400 and the value of n is 100. So this will be equals to 7400 divided by 100. If you further simplify it, it will be 74. 7400 divided by 100, and this is equals to 74. So let's continue. As I told you earlier, first of all, we need to calculate the mean. Now we have the mean. Now what we need to do? We need to calculate the standard deviation. अब standard deviation निकाल्नु पर्यो नि त अब हैन. अब standard deviation निकाल्नको लागि के गर्ने त यो मेथडबाट?
पहिला x माइनस x बार निकालौँ है। पहिला x माइनस x बार निकालौँ, त्यो भनेको d निकाल्ने पहिला हैन। त्यसपछि त्यसलाई स्क्वायर गरौँ, d स्क्वायर x माइनस x बार स्क्वायर। तर d स्क्वायर मात्र हैन, हाम्रो के चाहिन्छ f र d स्क्वायर। सो लेट्स मल्टिप्लाई इट विथ d f अल्सो। अलि झन्झटिलो छ है यो। पहिला d निकाल्ने and then find d square. Later you have to find f d square. Okay, so please remember it. d square f d square, or d square f d square. So you can remember this one, x minus x bar square f into x minus x bar square. And त्यो आइसकेपछि त दुईटा मल्टिप्लाई गरेपछि त जोड दिने हो, सकिहाल्यो है। So let's use it. d is equals to x minus x bar. d is equals to x minus x bar. d त आइसक्यो, d भनेको x minus x bar भनेर अगाडि भनिसकेको छ। So I am simply using the notation d. So it is d square in second. d square, please write along with me. Last one we have to write f d square. Okay, I hope you understand this. d square and f d square. So as I told you earlier, in the case of individual data, we have to subtract the value of x and mean. Okay, the value of mean is 74 here. It is 74 here. So 45 minus 74, subtract it. It is minus 29. Minus 29. अनि यसलाई के गर्ने, स्क्वायर गर्ने। यति बेला सँगै गर के, नत्र यो पछि गर्दा अलि झुकिन सक्छ। minus 29, square it and multiply it with, है यहाँ के गर्यो, यहाँ स्क्वायर गर्यो त्यसैलाई यो minus 29 लाई, अनि यहाँ के गर्यो, f लाई मल्टिप्लाई गर्यो। This is 5076. I hope you understand this. क्याल्कुलेटर त युज गर्न आउँछ नि सबैलाई हैन। So यो by using calculator फेरि भन्नु न, यो बुझेन, यहाँ हेर यो माथि लेखेको बुझ्यो? Do you understand this? d square and f d square. Do you understand this? Yes sir. So this value of d is difference of x and x bar. x bar भनेको छ भन्दा हामीसँग 74 छ नि हैन, x bar त 74 छ। अब के गर्ने, x बाट घटाउने के, 45 minus 74 minus 29, बुझ्यो? Do you understand or not? Please let me know. Yes sir, बुझ्यो। यो 45 र यो 74 घटाएको है पहिला यहाँ d। अब यो minus 29 लाई if you do the square then it will be 841. Okay, म एउटा यहाँ तिम्रो मिस्टेक भन्छु है, मैले धेरैले के मिस्टेक गर्छ भने, let me display my screen, just wait a minute. My screen display गरेर एउटा क्याल्कुलेटर देखाएर देखाउँछु है त तिमीलाई, तिमीले धेरैले के मिस्टेक गर्छ भने, ओके अब यो धेरैले के गर्छ भने यो minus 29 स्क्वायर है हियर, minus 29 स्क्वायर यो थिचिदिन्छ। सर यहाँ त minus 841 आछ भन्छ के। Can anyone tell me what is the mistake here? Can you see my screen? Can anyone tell me what is the mistake here? Sir, minus minus plus हुन्छ नि। हो, त्यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो के, धेरैले चाहिँ यो मिस्टेक गरिरहेको छ। प्लिज डोन्ट डु दिस है। सो व्हाट यू हैव टु डु हियर इज यू हैव टु पुट द ब्रैकेट हियर। ओके, सो ब्रैकेट minus 29 square. Okay, this will be 841. Okay, ब्रैकेट में राखेर गर्नु पर्यो। यदि माइनस छ भने चाहिँ त्यही भएर मैले के गरेर भने सरी, सो मैले चाहिँ के गरेर भने यो minus 29 आउँछ नि हैन, जस्तो कि 45 minus 74 तिमीले यसो गर्छ हैन, यो minus 29 आयो। अब यो एन्सरलाई स्क्वायर गरिदेऊ के, स्क्वायर गरिदेऊ के यसरी, एन्सर स्क्वायर के, त्यो भएपछि झन्झट भएन नि त हैन। त्यही भएर मैले एकैचोटी गरेर भने क्याल्कुलेटर युज गर्दा बी स्मार्ट व्हाइल युजिङ द क्याल्कुलेटर है। minus 29 आयो, त्यसैले एन्सर स्क्वायर गर्दैछ, त्यसले ब्रैकेट राख्ने झन्झटै भएन के। Now what you have to do, you have to multiply this answer with into 6. कति सजिलो भयो नि हैन। So d square and f d square. Do you understand? Okay, I hope you understand this.
क्याल्कुलेटरमा सबैले गर्ने त कसैले यदि आएन भने प्लिज डोन्ट हेजिटेट टु आस्क एकदम सानोभन्दा सानो कुरा पनि यु क्यान आस्क सो लेट्स कन्टिन्यू 55 minus 74 अब यहाँ के गरेको भन्दा यसमा चाहिँ minus 19 how this came 55 minus 74 and it is minus 19 square it is 361 and when you multiply this with frequency 10 it is 3610 okay let's copy it fast okay I hope you have copied it so the next one 65 minus 74 is minus 9 its square is 81 and if you multiply it with 20 it is 1620 75 minus 74 1 1 and 30 85 minus 74 11 square it 121 multiply it with 20 2420 21 441 6174 ल यति चाहिँ गर पहिला यहाँसम्म कपी इट फास्ट copy it fast up to here please okay have you copied it up to here yes sir okay very good so let's continue Yes, sir. in our formula we have summation fd square by n अनि square root हैन भनेपछि fd square आ सबैलाई जोड्यो भने त summation fd square n आइहाल्यो अनि n त हामीसँग छँदैछ n त 100 पहिले आइसकेको छ n यसको लागि पनि त्यही नै हुन्छ फेरि नझुकिने अघि मिनको लागि यो n हो अब यसको लागि छुट्टै n कहाँ छ भनेर खोज्ला that is not different n okay the value of n is the sum of frequency frequency त यही मात्र छ अन्त कहाँ छ र हैन so the value of n is 100 here so let's find summation fd square is equals to 18900 this is the answer sorry this is the value that we need here so let's use this value to find the calculate the standard deviation so now standard deviation sigma is equals to summation fd square by n is equals to 18900 divided by 100 and this is equals to square root 189 okay simplify it by using the calculator it will be 13.7477 and this is the value of standard deviation since this question is asking only standard deviation I just calculated it but you can calculate the value of variance the value of coefficient of standard deviation or the value of variation you can calculate any value standard deviation आइस त अब जसरी जे पनि निकाल्न सकिन्छ हैन अरु त के गाह्रो छैन मिन पनि निकालिसकेको छ standard deviation चाहिँ निकाल्न सक्नु पर्यो पहिला so yesterday I have given one question यो दुईटै मेथड दुईटै क्वेशन सक्यो अब इन्डिभिजुअल पनि सक्यो डिस्क्रिट पनि सक्यो yesterday I have given one question how many of you have solved yes please सर त्यो fd स्क्वायर कसरी निकाल्ने एकचोटी फेरि भन्दिनु न ल हेर है त d स्क्वायर निकालेको बुझ्यो do you understand this d square yes sir अब यो f d square भनेको f d square भनेको के हो f into d square हो के नि यो भने हो do you understand this this is f into d square sir. so you have to multiply the frequency and d square यो d square को भएको कोलममा छ नि जुन हेर त यो 841 जुन छ नि यो 841 लाई यो फ्रिक्वेन्सी सँग मल्टिप्लाई गर्ने त्यही करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी सँग के 841 into 6 यसमा मिस्टेक भयो क्या हो 841 6 कति 5400 5046 हुन्छ के हुँदैन प्लिज करेक्ट इट है यो मिस्टेक भयो भने लेट मी चेक है मैले चाहिँ आफ्नो बेस्ट पोसिबल चाहिँ गरेको छ यो मिस्टेक नहोस् भनेर 841 times 6 हजुर ठीक छ त्यही नै हो है अब सबैमा त्यही गर्ने
अब यो डी स्क्वायर जुन कोलममा डी स्क्वायर छ, अब यो डी स्क्वायर छ भने यो सेकेन्ड कोलमको सेकेन्ड रोको डी स्क्वायरको लागि यो एफले मल्टिप्लाई गर्ने है। सर सिमिलरली यो अनि 10 इन्टु भन त ल, इन 10 होइन इन्टु होइन सर मेरो मिस्टेक भयो। ए मल्टिप्लाई गर्दा बिगार्यो। सो प्लिज रिमेम्बर इट है, यो बुझ्ने पनि अनि सम्झने पनि। 441 इन्टु 14 है, यो क्याल्कुलेसन पार्ट चाहिँ एकदम मिस्टेक हुन्छ है। एन्सर जहिले नि मैले जो क्याल्कुलेटरबाट एन्सर निकाल्न सिकाएको छ नि त्यो मलाई एन्सर चाहिँ यसबाट चेक गर के, दो यु क्यानट फाइन्ड दिस भ्यालु समेसन डी स्क्वायर यस्तो त निकाल्न सकिँदैन त्यसमा टेबलमा भएको, तर लास्टको एन्सर चाहिँ यो छ नि एन्सर, यो एन्सर चाहिँ जसरी निकाल क्या क्याल्कुलेटरबाट अनि चेक गर त्यो मिलेको मिलेन भनेर। मैले एकचोटि गरिदिनुपर्छ यो क्याल्कुलेटरबाट अहिले। हिजो को कोले बुझ्यो त्यो क्याल्कुलेटर मेथड? एस सर गरिदिनु सर। गरिदिउँ एकचोटि ल, जस्ट वेट अ मिनट है त, म फेरि यहाँ स्क्रिन सेयर गर्नुपर्छ, त्यो मैले फेरि मेरो स्क्रिनमा भएको सबै कुरा देख्छु यहाँ। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो एज आई टोल्ड यु अर्लियर, ल एउटा एकजनाले मसँग कसले गर्छ ल, मसँग इन्टरेक्सन कसले गर्छ? अघि को बोलिरहेको थियो? अभियान हो, अभियान आरिदिए। सुभाष बराल। ओके, सुभाष आरिदिए। एस सर। ओके, सुभाष विल इन्टरेक्ट विथ मी है त। सुभाष ल भन त के प्रेस गर्ने भनेको थिएँ मैले हिजो सुरुमा? एट फर्स्ट वाट यु निड टु डु? आई सर हिजो म क्लासमा थिएन। ल अब क्लासमै थिएन भने चाहिँ हिजोको कुरा सबै अब एकचोटि भिडियो चाहिँ हेर है त्यो हिजो पढाएको। एस सर। ओके, हिजो जो प्रेजेन्ट थियो उसले चाहिँ एकचोटि रेस्पोन्ड गर त। इज एनीवन हु वाज प्रेजेन्ट यस्टरडे इन लास्ट क्लास? ओके, शीतल अधिकारी विल रेस्पोन्ड मी। शीतल आरिदिए? Yes, sir. Okay, Sital, just tell me at first what you need to do. क्याल्कुलेटरबाट गर्दा सुरुमा के गर्ने भनेको थिएँ मैले भन? भन त फर्स्टमा what you need to do? के गर्ने भन त क्याल्कुलेटरबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा सुरुमा के गर्ने भनेको थिएँ मैले? तीनटा स्टेपमा सिकाएको थिएँ हैन? फर्स्ट स्टेपमा फ्रिक्वेन्सी अन गर्ने, सेकेन्ड स्टेपमा डाटा इनपुट गर्ने, थर्ड स्टेपमा क्याल्कुलेट गर्ने भनेको थिएँ। डु यु रिमेम्बर इट शीतल? वर यु प्रेजेन्ट इन लास्ट क्लास or not? Yes, sir. Okay, just tell me then what you have to press at first. Shift. Shift and then? Mode. Shift, mode and then? Down. Down and? 4. Oh, very good. And then? On. On गर्ने, गुड। अब के गर्ने? सुभाष रिमेम्बर इट है? मोड 3 and then 1. Now what we have to do? ल भ्यालु राख्ने है त। 45 सुभाष हिजोको भिडियो हेर्ने है एकचोटि। 55 मा पर्सि सोध्छु नि उसले भिडियो हेरेर रहेछ रहेन भनेर। 75 85 ओके, थ्याङ्क यू शीतल। 85 95 ओके, अल अफ यु ट्राई इट। यसलाई करेक्सन पनि गर्न सकिन्छ है। 95 ओके। सो अब के गर्ने? राइट जाने अनि बिलो गरिसक्यो अरे टपमा पुग्यो। 6 10 20 30 20 and 14 ल अब डाटा राख्यो हामीले हैन। आफ्टर इन्सर्टिङ दिस डाटा वाट यु हेभ टु डु? वी हेभ टु प्रेस एसी। अब के गर्ने? शिफ्ट थर्ड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप। शिफ्ट 1 and 4। अब यो समहरु यसमा चाहिँ चाहिदैन, त्यो हिजोको मेथड त्यो जुन डाइरेक्ट मेथड गरेको छ नि हामीले, त्यो डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ त्यो समहरुले काम गर्छ। यो यसमा चाहिँ फेरि सम ननिकाल्दा फेरि मिस्टेक होला तिमीहरुको। डोन्ट डु दिस है यो मेथडमा। सो लेट्स युज 4। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कतिमा छ? 3 मा। सो प्रेस दिस 3 and this is equals to 13.7477। सी हियर, दिस इज द एन्सर। यो एन्सर यो मिलेको मिलेन हेर त। 13.7477 यहाँ पनि 13.7477। okay, so this is the method to calculate. Please verify your answer always. Okay, so let's continue. Now let me share the slide only. Okay, so yesterday I have given one homework for you.
लेट मी चेक हाउ मेनी अफ यु हेभ डन इट करेक्टली है त म एउटा लास्टमा होमवर्क दिएको थिएँ नि लास्टको क्वेसन थियो नि त्यो चाहिँ कसले गरेको मध्ये कसले राइट गरेको छ लेट्स चेक है त ओके म स्क्रिन फेरि सेयर गर्नु पर्यो है त जस्ट वेट असाइनमेन्ट standard deviation of discrete data. Okay, let me check the homework of Ahana. ल आहानाको सुरुमा आउँदो रहेछ नाम चाहिँ म आहानाको चाहिँ देखाउँछु त्यो आहानाले कसरी गरेछ ओके आहाना हेज टर्न इट अन है यो अब जो जो तलको छ नि यो भ्युड मात्र गरेर छोडेको छ नि यसलाई चाहिँ अब यो क्लासबाट हटाइदिने मैले होमवर्क जो जसले गर्दैन बुझाउँदैन यु हेभ टु बी रिमुभड है ओके लेट मी चेक द होमवर्क अफ आहाना ल आहानाले ल फर्स्ट क्वेसन चाहिँ उसले ल यो माथि क्वेसन चाहिँ गजब गरेछ भेरी गुड ल आहानाले त यो क्वेसन पनि गर्दैछ त आहाना आर यु देयर क्यान यु रेस्पोन्ड मी Yes, sir. Okay, Ahana, have you done it yourself? Ahana? Which number? आफै गरे हो? Yes, sir. Very good. Very thanks to you. है तिमीले एकदम राम्रोसँग गर्यो. Good. तिमीले आफै गर्यो भने चाहिँ I appreciate it. Okay, आहाना राम्रोसँग गर्यो है त. ल अर्को कसले गरेछ हेरौँ है त. अर्को एकजनाकोले शीतलले पनि बुझाए जस्तो लागेको थियो. शीतल अधिकारी. शीतलले बुझाएको छैन बुझाएको रहेछ. हेर यो ह्यान्ड राइटिङ शीतल क्यान यु सी योर ह्यान्ड राइटिङ ए ह्यान्ड राइटिङ देख्छौ तिमीले अहिले हेर त अलिक किन हतार गरेर लेखे कहाँ जान हतार थियो तिमीलाई लेट मी चेक दिस वन अल्सो शीतलले चाहिँ त्यो क्वेसन गरेन क्या शीतल क्यान यु रेस्पोन्ड मी why did you solve that question number 3 तिम्रो अलि डिस्टर्बेन्स आयो है हैन ओके लेट मी चेक होमवर्क अफ स्नेहा है ओके थ्याङ्क यू शीतल आई विल सल्भ इट डोन्ट वरी म त्यही क्वेसन चाहिँ गराउन खोजिरहेको थिएँ कि आहानाले चाहिँ गरेछ भेरी गुड ओके स्नेहाले यो पनि गर्यो स्नेहा क्यान यु रेस्पोन्ड मी Yes, sir. Can you see the screen? Yes, sir. तिमीले आफै गरे हो have you solved it yourself? Yes, sir. Very good Sneha. Very good. I appreciate your effort है so others also please be proactive है कुनै क्वेसनहरु चाहिँ मैले यहाँ क्लासमा पढाएको भन्दा अलिकति ट्विस्ट गरेर दिया हुन्छ सानो क्लासको लेभलको नलेज यो भन्दा तल्लो क्लासमा पढाएको जुन नलेज हुन्छ त्यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ के सो थ्यांक यू है जो जसले गरेछ मैले लाग्छ क्षितिज पनि एक्सप्लेन हो है क्षितिज पनि गराएको सायद क्षितिज क्यान यु रेस्पोन्ड मी अरु कसैले गरेछ त्यो क्वेशन नम्बर 3 प्लिज रेस्पोन्ड मी अरु भन त अरु कसले गरेछ क्वेशन नम्बर 3 क्षितिजले मैले भनेको निशान के शर्मा एकजना शर्मा के शर्मा भाइ भन्नु त निरज हो निरजले गर्यो यस सर भेरी गुड ओके क्षितिजले नगरेको त्यो क्वेशन सर हैन मैले हैन क्षितिजले रहेन सर निरजले गरेछ हैन सर म अहिले पठाउँछु बेलुका ओके सेन्ड इट है सेन्ड इट त्यो डिस्क्रिटको नि पठाऊ इन्डिभिजुअल पनि पठाऊ म यो मार्क्सै राख्दिनँ नि मैले असाइनमेन्टको त मार्क्स राख्ने वालै छैन कसैको नि जो जसले पठाएको छैन कसैको राख्दैन ओके थ्याङ्क यू सो म यो बेलुका पठाउँछु है हुन्छ यु क्यान सेन्ड इट है ओके थ्याङ्क यू दोज हु हेभ सल्भ इट आई एप्रिसिएट योर एफर्ट प्लिज बी प्रोएक्टिभ अलिकति विलिङनेस हुनु पऱ्यो क्या सिक्ने कुराको है सो आज कसैले अब यो मैले नसिकाउन खोजेको भए चाहिँ म नसिकाएको भए चाहिँ त्यो स्किप गरे भए कसरी गर्दो भन्दो रहेन सर सो प्लिज नोट दिस क्वेसन क्यालकुलेट डिस्क्रिट construct discrete frequency table and find standard deviation and its coefficient भनेको छ यहाँ के गर्नु पर्यो बेला फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउनु पर्यो दिस इज 10 20 40 50 60 70 80 90 120 10 40 50 60 70 80 40 okay these are the data you have to calculate you have to construct the discrete frequency table यहाँ discrete clearly किन भनेको भने खासमा कन्टिन्युअस र डिस्क्रिट भन्ने हुन्छ कन्टिन्युअस चाहिँ तिमीले यो लेभलमा पढ्दैन हैन तिमीलाई त सिम्पली फ्रिक्वेन्सी टेबल मात्र भने पनि पुग्थ्यो तर यहाँ अलिकति एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिएको छ डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाऊ भनेको छ दिस आर द डेटा है सो सोलुसन आई डिस्प्ले द होल सोलुसन फर यु प्लिज कपी इट फास्ट आई थिंक वी आर रनिङ आउट अफ टाइम
calculation of standard deviation. So let's make the table at first. Frequency table के हेर frequency table मा हिजो गरेको मेथडबाट गर्छु है मैले यो क्वेशन चाहिँ हिजो गरेकोमा के थियो fx अनि fx स्क्वायर थियो है so let's put the values of x but you have to write one value at once values here x the value of x है x मा 10 छ 20 छ 30 छ 40 के छ हैन अब यो सबै भेल्यु राख त यहाँ स्क्रिन नै शेयर भएको छैन ओ आई एम सरी कसैले किन्न भने गजब भएछ त ओके आई एम सरी so please copy this question fast up to here अब यस्तो प्यासिभ छ के तिम्रो अब यहाँ म चाहिँ बोलिरहेको छु के हेरेर बोलेछ तिमीलाई थाहा पनि छैन हैन so please be responsive है that will be good for you please copy up to here these are the last question that I have given you as assignment सर देखेकै छैन स्क्रिन देखेन अझै सुभाष छैन छैन सर okay let me share it again can you see it now Subhas can you see it now नो सर छैन कालो मात्र छ सर Bipsa can you see सर it देखि यस सर देखिरहेछ Subhas can you see it or not now Subhas internet problem भयो है त so please copy up to here I am doing it by the same method that we used yesterday so यहाँ 10 चाहिँ कति पटक गइरहेछ हेर त 10 चाहिँ दुई पटक गइरहेछ काउन्ट गरौँ 10 10 है मैले डिफरेन्ट कलर गरेछ सो काउन्ट गर्न सजिलो छ भनेर 1 2 दुईटा छ नि त सो फ्रिक्वेन्सी इज 2 फ्रिक्वेन्सी भने रिपिटिसन अफ डेटा हो नि त कति पटक रिपिट भएको छ के सो द फ्रिक्वेन्सी अफ 10 इज 2 fx you have to multiply f in x f and x so it is 20 200 मैले एकैचोटी गरेछ तिमीले यो पहिला यो गरेर अनि पछि यताको गर्न सक्छ है त सो नेक्स्ट इज 20 20 is repeated 4 times 20 is repeated 4 times so 20 20 next 20 and where is the next 20 okay there is another one so 20 20 20 20 4 20s are there so frequency is 4 okay so this is 20 20 20 and 20 these are the 4 20s so the frequency is 4 20 times 4 is 80 okay and 80 times 20 is 1600 हिजोको कुरा थाहा छ नि हैन यो fx लाई x सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ fx स्क्वायर आउँछ भनेको थियो so similarly you can find other also ल यसको सल्युसन सार अनि गर्ने त केही बुझेन भने सोध्दै don't hesitate to ask okay this is the standard deviation okay, please copy it fast and I'll give you the assignment and I'll end today's class यदि कसैले केही बुझेन भने सोध्नु है त यसमा though I have calculated standard deviation only here you can calculate the standard coefficient of standard deviation yourself okay please copy okay have you copied it please do it fast नो सर okay do it fast please ल छिटो गर त यो बुझेन हैन कसरी गर्ने रहेछ भन्ने थियो टेबलमा यसै डाटा दियो भने पनि you have to make count the frequency at first you have to count the number of data write the frequency and make the table पहिला frequency चाहिँ काउन्ट गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ है so please follow accordingly please do it fast copy it fast and we'll go to the next question that is the assignment
स्लाइडमा जानु पर्यो एसाइनमेन्ट त दिनु पर्यो नि आई विल गिभ यु द एसाइनमेन्ट डेली है म जति सिकाउँछु धेरै नसिक्ने ठिक्क सिक्ने थोरै 2-3टा क्वेसन गर्ने सर एउटा क्वेसन एसाइनमेन्ट यस प्लिज एनी रेस्पोन्स त्यो n को भ्यालु रङ भएको छ नि त एनमा रङ आयो सरी ओहो ल यसलाई करेक्ट गर है त भेरी गुड ल एकजना चाहिँ अलिक प्रोएक्टिभ स्टुडेन्ट देखेँ है त अर्को एनलाई करेक्ट गर ल एनलाई करेक्ट गरेर यसलाई पनि सक्छौ यो मैले अर्को स्लाइडलाई युज गरेर यसमा गरे जस्तो लाग्यो है त यो करेक्ट गर ल आफैले मै क्याल्कुलेटर पनि गरिदिन्छु नि त एकछिन है त जस्ट वेट ल भेरी गुड है जसले त्यसमा अघि कसले निरजले भने जस्तो लाग्यो कसले भनेको हो अघि कसले भनेको भन त मैले भने तिम्रो नाम चाहिँ रिदमले भने है रिदम भेरी गुड रिदम अब यहाँ 20 वटा 30 वटा छ क्यारे डाटा हैन कि 20 वटा छ 2 4 6 7 7 and 5 12 17 20 आई थिंक 30 है 30 हो मैले 30 काउन्ट गरेँ पछि राख्ने बेलामा कसरी 100 राखेछ के ओके 30 सो राइट हियर 30 ओके n is equals to 30 भेरी गुड है रिदमले चाहिँ मजाले चेक गरेछ आफू पनि गर्नु पर्यो नि यस्तो काम त हैन कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ ओके 30 अब यो बोर्डमा क्लासमा पढाएको भए यस्तो हुन्थेन अब यो साइड बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ दिमाग कता भइरहेको हुन्छ अनि सबै म्यानुअली गर्नुपर्छ कि एउटा एउटा इनपुट गर्नुपर्छ एन्ड दिस इज भेरी डिफिकल्ट भेरी टफ टास्क है अब यो भन्दा तल चाहिँ आफै क्याल्कुलेसन गर है त 99,000 by 30 99,000 by 30 and this is equals to 3300 भनेपछि यसमा लेखौँ स्क्वायर रुट 3300 माइनस स्क्वायर रुट 3300 माइनस 1560 divided by 30 and this is equals to 52 and its square is 52 को स्क्वायर कति हुन्छ 2704 its square is 2704 अब यसले स्क्वायर रुट गर अनि गर है त सक्छौ है अनि स्क्वायर रुटलाई चाहिँ करेक्सन गरेर लेख okay now let me go to the assignment I think you have copied it okay these are the two questions that you have to solve by actual mean method आज जुन मेथड सिक्यो नि त्यो दुईटा मेथडबाट यो क्वेशनहरु गर्ने एउटा डिस्क्रिट डेटा गराएको छ मैले एउटा इन्डिभिजुअल डेटाको so please solve this question and submit it in assignment I'll post in assignment also my assignment पनि राखिदिन्छु now you can screenshot it also like screenshot पनि गर्न सक्छौ तिमीहरुले but you have to submit it at any cost भोलिदेखि जसले assignment बुझाउँदैन त्यो अनलाइन क्लासबाट हट्छ okay from next class and next on next class I'll teach you the last method that is the assume mean method my assume mean method पढाएर म त्यसै दिन सकाइदिन्छु त्यो and I'll teach you trigonometry but trigonometry तिर जान्छ है त okay so thank you dear students have a great day okay thank you have a great day so bye bye have a great time let me stop sharing this screen okay bye have a great time please don't forget to submit the assignment